دنیا میں اللہ نے 3 طرح کی طبیعت کے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ ایک وہ جو کہ لالچی طبیعت رکھتے ہیں، انہیں آپ جتنا مرضی ڈرا لیں، وعید سنا لیں، دھمکا لیں، انہیں اس وقت تک کسی بھی بات کا اثر نہیں ہوگا جب تک کسی بڑی چیز یا فائدے کا لالچ انہیں نہ دے دیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں شرک نہ کرنے اور صبر کرنے پر اللہ نے جنت کا انعام دینے کا وعدہ کیا ہے، جس سے بڑی کوئی بھی نعمت اس دنیا و کائنات کے اندر انسان کے لیے موجود نہیں ہے سوائے اللہ کے دیدار کے۔ اسی لیے ایسے لوگ شرک سے باز رہتے ہیں۔ دوسری فطرت کے لوگ ایسے ہیں جنہیں آپ کسی بھی انعام کا لالچ دے کر قائل نہیں کر سکتے، اور نہ ہی یہ کسی لاجک اور دلائل سے قائل ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کے اندر اتنی سمجھ رکھی نہیں ہوتی کہ زیادہ سوال کر سکیں۔ اسی لیے وہ قائل ہوتے ہیں تو صرف اور صرف کسی ڈر یا خوف کی وجہ سے، اور اسی لیے ایسی طبیعت کے لوگوں کے لیے اللہ نے جہنم کی بدترین اور ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والی جہنم کی سزا کی وعید سنائی ہے کہ ایسے کافر اور مشرک ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے، اور اسی لیے ایسے لوگ ڈر کر شرک سے باز رہتے ہیں۔ پھر آتے ہیں تیسری قسم کے لوگ جنہیں نہ تو کوئی ڈر، سزا اور نہ کوئی لالچ کسی بات کو منوانے کے لیے قائل کر سکتا ہے، بلکہ انہیں قائل کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ ہے لاجیکل دلائل کے ساتھ سمجھانا۔ جیسے آپ اس ویڈیو کو دیکھنے والے لوگ اسی مینٹیلٹی کے ہیں جو کہ اللہ کا خوف اور شرک سے نفرت اس کی نشانیوں اور دلیلوں سے متاثر ہو کر رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے قرآن پاک کے اندر اپنی بے تحاشا نشانیوں کو بیان کیا ہے جو کہ انہیں اپنے خالق کی موجودگی کا احساس کرواتی ہیں، پھر چاہے وہ ہماری اس کائنات کا نظام ہو یا خود انسان کا جسم جو کہ بے مثال ہے۔ اور اسی لیے اللہ پاک قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ ہم تمہیں عن قریب خود تمہارے جسم کے اندر ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ تم بے اختیار کہہ اٹھو گے کہ اللہ حق ہے، وہ سچ ہے، اس کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تبلیغ اور انسانیت کو قائل کرنے کا یہ انداز ہے کہ ہم اس کی آیتوں کو غیر مسلموں کے سامنے یا جدید سائنس کے مقابلے میں بھی ایک حقیقت کے طور پر پیش کر سکتے ہیں، لیکن کیا واقعی ایسا کر رہے ہیں؟ سائنٹیفک علم اور لاجک رکھنے والے لوگ ظاہر ہے کہ اوپر بیان کی گئی تیسری کیٹیگری کے اندر آتے ہیں، جو کہ حقائق کو سمجھ کر ان کی منطق اور لاجک کو سمجھ کر تب اس بات کو مانتے ہیں۔ کیا آج ان لوگوں کو قائل کرنے کے لیے ہم مسلمان، خاص طور پر برصغیر پاک و ہند کے مسلمان، یہ قبر پرستی اور پیروں والا دین پیش کر سکتے ہیں، جہاں قبروں پر سجدے ہو رہے ہوں، ان قبروں سے دعا مانگی جا رہی ہو، سالوں سال نہ آنے والے جنہوں نے کبھی زندگی کے اندر نماز نہ پڑھی ہو، کبھی قرآن نہ پڑھا ہو، کبھی نہائے نہ ہو، اپنا ذہنی توازن کھو کر درباروں کے اندر دھمال ڈالتے ہوں، ایسے لوگوں کو عوام اپنا پیر سمجھ کر یا مشکل کشا سمجھ کر ان سے دعائیں کرواتی ہے۔ یہ سب شرک خود کو مسلمان کہنے والے لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ دعا ایک عبادت ہے، اور عبادت صرف اور صرف اللہ کی جا سکتی ہے۔ یہ عبادت اگر آپ کسی بزرگ یا قبر سے کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تب بھی شرک کر رہے ہیں، جو کہ سراسر کھلی گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ مجھ سے اکثر غیر مسلم یہ سوال کرتے ہیں، خاص طور پر غیر مستند احادیثوں یا قرآنی آیتوں کا حوالہ دے کر، ایسی قرآنی آیتیں جو کہ کسی مخصوص وقت کے لیے اتری تھی، کہ اسلام نے اس کا حکم کیوں دیا؟ یہ باتیں تو انسانیت کے خلاف جاتی ہیں، اور اس لیے تو مسلمان اس وقت دنیا کی بدترین قوم ہیں، دہشت گرد اور فسادی ہیں۔ تو میرا ان سے ہمیشہ ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ کیا اس سب کو کرنے کا حکم قرآن مجید کے اندر یا مستند احادیث کے اندر کہیں پر ملتا ہے تو پیش کرو کہ کہاں پر اس طرح کی گمراہی اور دہشت گردی کا حکم دیا گیا۔ فرض کریں اگر کسی شخص کو مرسیڈیز گاڑی چلانا نہیں آتی اور وہ نئی گاڑی خرید کر اسے کہیں پر مار دیتا ہے، تو کیا گاڑی کا قصور ہے یا ڈرائیور کا؟ اسی طرح سے اگر دنیا بھر کے اندر مسلمان کچھ غلط کر رہا ہے تو کیا اس کا قصور قرآن پاک کا یا اسلام کی تعلیمات کا ہے، جسے یا تو اس نے پڑھا نہیں یا پڑھا بھی ہے تو سمجھا نہیں؟ بالکل اسی طرح سے آج جو کچھ مزاروں پر اور بزرگوں کے نام پر آج پاکستان اور انڈیا کے مسلمان کر رہے ہیں، یہ لوگ تو کافروں سے بھی آگے نکل چکے ہیں، کیونکہ کہیں پر تو ان بزرگوں کی مورتی بنا کر ان کی باقاعدہ عبادت کی جا رہی ہے، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں خود سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو کہیں پر ایک پرانے بے جان ٹریکٹر کو جسے زنگ لگ چکا ہے، اس پر سبز اور سفید کپڑے کو باندھ کر اسے اپنا مشکل کشا بنا لیا گیا ہے، اور لوگ اس سے اپنی حاجتیں پوری کروانے کے لیے دعائیں مانگنے دور دور سے اس کے پاس آتے ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں کوئی مذاق کر رہا ہوں، پر یہ حقیقت ہے۔ یہ ٹریکٹر چنیوٹ شہر کے ضلع کرمالہ کے اندر موجود ہے، جہاں پر دور دور سے لوگ اس کے پاس آ کر اس پر چادریں چڑھا کر اپنے دل کی مرادیں اس سے مانگتے ہیں۔ اگر آپ کی اولاد نہیں ہو رہی، لاٹری نہیں لگ رہی، اور ایون کہ اگر آپ ٹک ٹاک یا یوٹیوب پر فیمس بھی نہیں ہو رہے، تو پیر ٹریکٹر شاہ کے پاس آئیں اور اس پر سبز اور سفید چادریں چڑھا کر اپنے دل کی مراد پائیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو لاٹری کھیلنا چاہتے ہیں اور لاٹری لگ نہیں رہے، جن کے پاس پرائز بانڈ ہے وہ لگ نہیں رہے، تو بھائی پیر ٹریکٹر شاہ بادشاہ کے پاس جائیں، سفید اور گرین کلر کا کپڑا لے کر، وہ آپ کی بات پوری کرے گا۔ بیماری وغیرہ ہو، کئی علاج کرا کے تھک گئے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، تو بھائی پیر ٹریکٹر شاہ بادشاہ کے پاس جائیں، سفید اور گرین کلر کا کپڑا لے کر، اور اپنی مراد مانگو، وہ پوری کرے گا۔
जिनका वीडियो टिकटॉक पे वायरल नहीं हो रहा, जो फेमस नहीं हो रहा, जिनका यूट्यूब अकाउंट ग्रो नहीं कर रहा, जो बहुत मेहनत करने के बाद भी बावजूद वो कुछ नहीं कर पाते, तो भाई पीर ट्रैक्टर शाह बादशाह के पास जाएं। सफेद और ग्रीन कलर का कपड़ा लेकर अपनी मुराद मांगे वो पूरी करेगा। तू सब तो बड़ा जलील है कायनात है। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये दीन सिखा कर गए थे? हमारे पीर तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनकी हम सबको पैरवी करनी है, या इनके फरमान के मुताबिक खुलफा राशिदीन की पैरवी का हुक्म दिया गया है, वो भी तब तक जब तक वो अल्लाह और इसके रसूल की अताअत करें। क्या ये ट्रैक्टर इन्हें क़यामत के रोज़ अल्लाह के गज़ब और जहन्नुम से बचाएगा, या फिर ये पीर करंट शाह या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत? इनसे मिलें, ये हैं पीर हेलमेट वाली सरकार, जहाँ की पढ़ी लिखी आवाम भी आपके सामने है। कवाली के बैकग्राउंड म्यूजिक पर पीर हेलमेट वाली सरकार औरतों की मौजूदगी के अंदर अधनंगा होकर एंट्री मारता है, और जैसे ही गद्दी पर आकर बैठता है, इसके मुरीद अपने पीर साहब पर नोटों की बारिश कर देते हैं। ये मंजर देखकर यकीनन आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये शख्स ज़हनी मरीज है या इसे अल्लाह का वली बनाकर इससे दीन सीखने वाले ये लोग। अल्लाह के वली की निशानी ये होती है कि वो किसी शख्सियत परस्ती या अपनी इबादत को नहीं करवाता। इसकी आदतें, इसके अमाल और इसका चेहरा देखकर इंसान को अल्लाह की याद आती है, और इस पीर हेलमेट वाली सरकार को देखकर आपको किसी डंडे या सोटे की। ये पीर साहब कोई औरत नहीं है बल्कि मर्द है, और इसका नाम है बुरके वाली सरकार। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की मुशाबहत इख्तियार करने वाले मर्दों पर लानत फरमाई है, और यहाँ पर इसके साथ खड़े मौलाना साहब, जिनकी बड़ी दाढ़ी है, इसको पीर साबित करने के अंदर लगे हुए हैं कि ये बहुत ही पहुंचे हुए वलीउल्लाह हैं। हैरत होती है ऐसे लोगों की अकल पर। अब बुरके वाली सरकार की भी 20वें ग्रेड के अंदर प्रमोशन हो चुकी है, क्योंकि ये पीर साहब एक बुजुर्ग है जो कि दुल्हन के रूप के अंदर बैठा है, और ये खुद को अल्लाह की दुल्हन कहता है। अल्लाह की लानत तो ऐसे गुस्ताखों पर जो कि दीन का मजाक बनाते हैं। इसी के जैसी एक और दुल्हन भी है जो कि सुर्ख लिबास और जेवर के अंदर मर्दों को दीन सिखा रही है, और सज धज कर पीर बनकर बैठी है, जिसे पागल खाने में होना चाहिए। लोग इसे बुजुर्ग समझकर इसे पूज रहे हैं। ये है पीर टॉफियों वाली सरकार। ये पीर फूलों वाली सरकार, और ये हैं डंडे वाली सरकार, जो मर्दों को सर में डंडे मार रही हैं कि जितना ज़्यादा ये डंडे पड़ेंगे इतना ज़्यादा हमारे रुके हुए काम बनेंगे और हमारी किस्मत बदल जाएगी। इन कम अकल लोगों को एक बार भी ज़हन में ये बात नहीं आती कि अगर ये किस्मत बदल सकता होता तो सबसे पहले अपनी हालत को ना बदल लेता। क्या ये लोग आपसे चंदे मांगते? क्या इस्लाम में इन सब गुमराहियों की कहीं पर भी कहीं कोई इजाज़त है? ये लोग जानते हैं कि ऐसी हरकतें करने पर ये जाहिल अवाम इन्हें अपने सर पर भी बिठाएगी, अपना पैसा भी देगी और अपनी इज्जतें भी इनके हवाले करेगी। ये है पीर पिस्तौल शाह, जो अपनी हरकतों से कोई मस्खरा लगता है, पर यह लोगों का पीर है और लोग दूर दूर से इससे दुआएं और बीमारियों का इलाज करवाने आते हैं। इसके अलावा दरबारों पर चर्च पीकर नंगे लेटने वाले पीर नांगे शाहों, या दरबारों पर इस तरह से कब्रों से दुआ मांगने वाले जैसे अल्लाह से मांगी जा रही हो। मौला गरीब नवाज, मौला गैब से मदद फरमाइए। मौला गरीब नवाज, दाता गरीब नवाज, ये आपके गुलामों के गुलाम हैं, सहारातियों को नवाज हैं। सरकार आप लाज बचाएं, हम सबकी जान, माल, इज्जत, आबरू सब आपकी चौखट की कलीज। क्या ये सीधा सीधा शिरक नहीं है? इन लोगों की हरकतों से अंदाजा होता है कि इन लोगों ने जिंदगी के अंदर कभी भी कुरान पाक खोलकर नहीं पढ़ा, सिर्फ अंधी तकलीद किया है। अगर कुरान पाक पढ़ा भी है तो इसको समझा नहीं, क्योंकि अल्लाह पाक बार बार इंसानों को कुरान करीम के अंदर इस शिरक की लानत से बचा रहा है कि लोगों बाज आ जाओ, तुम्हारे परवरदिगार का हिसाब बहुत सख्त है, और शिरक अल्लाह के नज़दीक एक ऐसा गुनाह है जिसकी कोई माफ़ी नहीं। सूरह नमल की आयत 64 के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है, भला कौन खलकत को पहली बार पैदा करता फिर उसको दोबारा पैदा करेगा, और कौन तुमको आसमान और जमीन से रिज्क देता है? ये सब कुछ अल्लाह करता है, तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं। कह दो कि मुशरिको, अगर तुम सच्चे हो तो दलील पेश करो। अल्लाह इस गुनाह को नहीं बख्शेगा कि किसी को उसका शरीक बनाया जाए, और इसके सिवा और गुनाह जिसको चाहे मुआफ कर दे, और जिसने अल्लाह का शरीक मुकर्रर किया उसने बड़ा बुहतान बांधा। देखो ये अल्लाह पर कैसा झूठ तूफान बांधते हैं, और यही खुला गुनाह काफी है। और अगर अल्लाह तुमको कोई सख्ती पहुंचाए तो उसके सिवा उसको कोई दूर करने वाला नहीं, और अगर नेमत और राहत अता करे तो कोई उसको रोकने वाला नहीं। वो हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ही तो है जिसने तुमको पैदा किया, फिर उसने तुमको रिस्क दिया, फिर वो तुम्हें मौत देगा, फिर जिंदा करेगा।
भला तुम्हारे बनाए हुए शरीकों में भी कोई ऐसा है जो इन कामों में से कुछ कर सके? वो पाक है और उसकी शान के शरीकों से बुलंद है। क्या जिस शख्स ने कुरान पाक पढ़ा हो और अल्लाह की आयतें वाज़े तौर पर बार बार पढ़कर समझी हों, क्या वो ऐसा शिर्क कभी कर सकता है चाहे इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं? ऐसा नहीं है कि सब के सब अल्लाह के नेक बंदे ऐसे ही होते हैं, क्योंकि कुछ खौफ खुदा रखने वाले अल्लाह के नेक बंदे आज भी दुनिया में मौजूद हैं, जिन्होंने ना सिर्फ अपनी तबलीग बल्कि अपने किरदार के जरिए भी लोगों को अल्लाह का हुक्म ना सिर्फ पढ़कर सुनाया बल्कि इसका असल मतलब समझाकर इन्हें गुमराहियों से भी बचा लिया। जिथे होवे उदी मुलाकात करन जाइए, पर वली हुंदे केड़े ने? अल्लाह दे वली, अल्लाह अकबर। पंजे नमाज़ां पढ़ने वाले, रोजे रखने वाले, कमा के ज़कातां देने वाले, मांगदे नहीं देंदे ने, मांगदे नहीं। नजर खास है अल्लाह के लिए, तो नजर किसी बंदे की मानना नाजायज है, लेकिन पीर साहब से मांगना, गौस पाक से मांगना, ख्वाजा मुईनुद्दीन अजमेरी से मांगना कि ऐ फलानी कब्र वाले मेरी फलानी हाजत पूरी कर दे, ये मुशाबहत बेअब्दतुल औसान है, बुत परस्तों के साथ मुशाबहत है, जो शरीयत में शिरक है और शिरक गुनाह अजीम है, हमारी शरीयत में मना है। ऐसा जो लोग करते हैं उनको तौबा करनी चाहिए। हाजत रवा सिर्फ अल्लाह है, वहां कब्र पर भी खड़े होकर अल्लाह से मांगना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने ये अपनी डेस्टिनी में चीज मुकर्रर कर दी है कि मैंने मुशरिक को किसी सूरत भी बख्शना नहीं है, उसके लिए जन्नत नहीं है। अगर आप आज भी सब शिर्क, बुत परस्ती और कब्र परस्ती को आंखों के सामने होता देखकर इसे अपनी जबान, हाथ और कलम से रोकने की ताकत रखने के बावजूद इसे बर्दाश्त करते हैं, तो कल क़यामत के रोज अगर अल्लाह ने आपसे सवाल किया कि तुम्हारी आंखों के सामने ये सब शिर्क होता रहा, तुमने क्यों कुछ नहीं किया, तो इसका क्या जवाब देंगे? याद रखें कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल करने वाले सिर्फ 4 लोग थे, पर अल्लाह ने पूरी की पूरी बस्ती पर अपना अजाब नाजिल किया, क्योंकि वो लोग इस जुल्म पर खामोश रहे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने की और इस शिर्क की लानत से बचने की तौफीक अता फरमाए और हम सबका खात्मा ईमान पर करे। आमीन। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।